ਮਰਨ ਨ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨ ਵਾਰ। ਮਰਨ ਨ ਮੂਰਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਛੀ ਥਿਤ ਨ ਵਾਰ। ਇਕ ਨੀ ਲੱਦਿਆ ਇਕ ਲੱਦ ਚੱਲੇ, ਇਕ ਨੀ ਬੱਧੇ ਭਾਰ। ਇਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਖਤੀ, ਇਕ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰ। ਲਸ਼ਕਰ ਸਣੇ ਦਮਾਮਿਆਂ, ਛੁੱਟੇ ਪੰਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਢੇਰੀ ਸ਼ਾਰ ਕੀ, ਭੀ ਫਿਰ ਹੋਈ ਸ਼ਾਰ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗ ਦੀ ਜੋ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੜਤਲੇ ਵਾਲੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
महाराज जी ने बख्शिश की है, इत्थे हाजरी भर रहे हाँ। कीर्तन दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी के शब्द सुने ने। जिस समय अनुसार आप बैठे हाँ उत्थे जिक्र आया है मौत का। आप थोड़ा जिहा एक स्टैप पिछे पिछां नूं आण करके गल करांगे। थोड़ा जिहा पिछे आण करके 2-4 मिनट की गल है आप करनी है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी दे विच भगतां दी बाणी भी दर्ज है। पर जिथे भगतां दी बाणी दर्ज है, भगतां दी बाणी दे अंदर सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी दे नाल समेल खांदी बाणी, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मौत का जिक्र किया है गुरबाणी के अंदर। आप सरवण कर रहे थे कि आ जाना कि मरेंगे। ज्यादा गुरमुखा ने ये शब्द मंगलाचरण के रूप में पढ़िया है कि आ जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो न विसरे तो सहला मरना होए। मौत के शब्द बड़े दर्ज ने गुरबाणी दे विच। असीं जदों भगतां दी बाणी पढ़ते हैं, भगतां दी बाणी दे विच ये भी वचन आउंदे ने, कहंदे गुरमुखा जिथे मौत दा संबंध तेरे शरीर दे नाल है ना, उत्थे मौत दा संबंध तेरे शरीर की आयु दे नाल भी है, उम्र दे नाल भी है। भगतां ने गल कीती है बुढ़ेपे दी और मौत दी। आपां पढ़ीए भगतां दी बाणी। फरीद साहब कहते ने बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबण लगी दे। फिर वचन आउंदे ने अग्गा नेड़ा आया पिछा रहिया दूर। और उन्हां वचनां दे विच कुछ छुपिया बैठा है जो असीं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश द्वारा हिरदे विच उसनूं वसाउण दा यतन करना है। भगत रविदास जी का एक शब्द है जिहड़ा शुरू हुंदा है सहकी सार सुहागण जाने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक वचन आउंदा है, कहंदे पुरुष लात का पंथ दुहेला। दुहेला किया जाता होवे जिहड़ा सौखा ना होवे। पुरुष लात जदों इस शब्द के इस अखर के अर्थ करते हैं ना, तो सीधा ध्यान साडा कुरान वल, उर्दू वल, फारसी वल चले जाता है। पुरुषलात मुसलमान लोग मानते ने दोजख की अग, जिहदे विचों हरेक इंसान ने पार होकर के जाना है। उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते पुरुषलात का पंथ दुहेला। कहंदे इहो जिहा भयानक मार्ग है, संग ना साथी गवन अकेला। उत्थे किसी साथी ने नहीं जाना, उत्थे तेनों इकल्लिया जाना पैना है। और आपां गल कर रहे हैं बुढ़ेपे दी। दो तुहाडे नाल टूकां जिहड़ियां ने, नुकते जिहड़े ने सांझे करने ने। एक नुकता है, इंसान जीवन दे विच जिन्नी देर तक सावधान ना होवे ना, उन्नी देर तक जिहड़ा भी कार्य कर रहा है उस कार्य दे विच सफलता नहीं मिलती। सावधानता जरूरी है। जिन्नी देर तक जीवन दे विच किसी भी कार्य दे विच सावधानता नहीं, वो कार्य सफल नहीं होगा। आप देखते हैं कोई इंसान तुरिया जा रहा है, मन दे विच सोचा कई तरह दी अजीब अजीब पैदा हो गई ने, उन्हां सोचां दे अधीन तुरिया जा रहा है। जाना है उसने अपने घर, सोचां दे अधीन तुरिया जा रहा है। कई बार सोचदा सोचदा इंसान अपने घर का दरवाजा भी अगे लंघ जाता है। जे इंसान इत्थे सावधान नहीं, घर का दरवाजा, दुनियावी घर का दरवाजा अगे लंघ जाता है, तो सच जानियो जे उस परमेश्वर दे वल नूं सावधान ना होया तो फिर उस निरंकार का दरवाजा भी अगे लंघ सकता है। उस दरवाजे के अंदर दाखिल नहीं होगा, अगे लंघ जाएगा, छुट जाएगा। इस जिन्नी देर तक सावधानता नहीं,
ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਂਫਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 9 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ 9 ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਚੇਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਚੇਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 400-400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। 400 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਨੇ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10 ਫੁੱਟ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਗੱਦੇ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 30 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, 400 ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕੇ ਦੇਖ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਅੱਖਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਅਚੇਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ। ਨਿਰਭਉ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਡਰਤਾ ਫਿਰੇ। ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੂਪ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਭੈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ। ਤੇ ਜੇ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਸ਼ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਡਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। 58 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 58 ਸਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਵਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਕਬਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਡੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਡੂਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੂਮ। ਡੂਮ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੂਮ। ਔਰ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੂਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਡੂਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਅੰਤਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਤੇ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਮ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਸ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਇਹਨੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।